مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں اور ہندو ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں صاف دیکھا جا رہا ہے مسجد کے باہر مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں، تراویح پڑھی جا رہی ہے اور ہندو اسٹوڈنٹس سرکشا چین بنا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ بجرنگ دل کا کوئی گروپ آ کر ان پر حملہ نہ کر دے، ان کے ساتھ کوئی غنڈہ گردی نہ کرے، ان کی نماز کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو لگاتار وائرل ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو کو خوب شیئر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے یہی ہندوستان کا بھائی چارہ ہے۔ یہ سب سے خوبصورت تصویر ہے کہ مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں اور ہندو سرکشا چین بنا کر کھڑے ہیں۔ اور اس ویڈیو نے ان ہزاروں ویڈیوز کو، ان ہزاروں واقعات کو جواب دیا ہے کہ جب مسجد کے سامنے جا کر ہنگامہ کیا جاتا ہے، مسجد کے سامنے جا کر ڈی جے بجایا جاتا ہے، مسجد کے سامنے جا کر دھارمک یاترا کا جو لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے اس کا والیوم تیز ہو جاتا ہے، مسجدوں پر پتھراؤ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے، لیکن لکھنؤ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے ان تمام شرپسندوں کو، RSS کو، بجرنگ دل کو صاف جواب دے دیا اور کہا کہ مسلمان نماز پڑھیں گے، ان کو نماز پڑھنے سے روکا نہیں جا سکتا ہے۔ مسجد میں اگر تالا لگا دیا گیا ہے، مسجد میں مسلمان اسٹوڈنٹس کو نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے، تو وہ مسجد کے باہر یونیورسٹی کے کیمپس میں نماز ادا کریں گے اور ہم ہندو ان کو نماز پڑھتے ہوئے سرکشا دیں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ پولیس آ کر کے ان کو نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتی ہے، پرشاسن کی طرف سے ان کو نہیں روکا جا سکتا ہے، یونیورسٹی کی انتظامیہ ان کو نہیں روک سکتی ہے۔ اب معاملہ کیا ہے وہ جان لیجئے۔ سوشل میڈیا پر یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں اور ہندو سرکشا چین بنا کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ ویڈیو لکھنؤ یونیورسٹی کی ہے اور مسجد میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے، وہاں پر بیریکیڈنگ کر دی جاتی ہے، پولیس کو بلا لیا جاتا ہے اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مسجد یا مسجد کے باہر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ پہلے آپ اس خوبصورت ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ دیکھیے یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ ہم جو تنظیم چھاتے ہیں وہ یہاں پر گھیرا بنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ویڈیو کو آپ نے دیکھ بھی لیا ہے اور آپ نے سن بھی لیا ہے۔ اب یہ معاملہ ہے لکھنؤ یونیورسٹی کا۔ لکھنؤ یونیورسٹی دیش کی پرانی یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے اور اس یونیورسٹی میں ایک مسجد ہے جس کو لال برادری مسجد کہا جاتا ہے۔ آپ کو تصویر میں نظر بھی آ رہا ہوگا، یہ جو لال برادری مسجد ہے 200 سال پرانی مسجد ہے، نوابوں کے زمانے کی بنی ہوئی مسجد ہے۔ جب لکھنؤ یونیورسٹی کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا اور 1920 میں یہ یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس وقت کے جو راجا تھے، جو نواب تھے، انہوں نے اپنی زمینوں کو لکھنؤ یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا، ڈونیٹ کر دیا اور لکھنؤ یونیورسٹی کے لیے زمینوں کا جتنا لمبا چوڑا رقبہ ملا یا جس بادشاہ نے، جس راجا نے دیا، ان کو نواب محمود آباد کہا جاتا ہے۔ چنانچہ راجہ محمود آباد نے اپنی زمین، اپنا علاقہ لکھنؤ یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے دے دیا۔ اب جو علاقہ انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی کے لیے دیا تھا اس میں لال مسجد کا ایریا بھی پڑتا تھا، چنانچہ پورا کا پورا ایریا یونیورسٹی کے کیمپس میں چلا گیا، مسجد باقی رہی، نماز ہوتی رہی، لیکن اب اچانک نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت ٹائمز نے امہ سیوا ٹرسٹ کے تعاون سے رمضان المبارک میں 1000 فیملی تک افطار کٹس پہنچانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ملت ٹائمز کو لگاتار مختلف علاقوں سے فون آ رہے ہیں، لوگ اپنی ضرورت کا اظہار کر رہے ہیں، اس لیے ملت ٹائمز نے امہ سیوا ٹرسٹ سے بات چیت کی اور منصوبہ بنایا کہ 1000 لوگوں تک راشن پہنچایا جائے ماہ مبارک میں، اور یہ منصوبہ آپ کے تعاون اور سپورٹ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں اسکرین پر QR کوڈ موجود ہے، ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، اس کے ذریعے آپ اپنی زکوٰۃ کی، صدقے
صدقے کی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں اور آپ کی بھیجی ہوئی رقم غریبوں تک، ضرورت مندوں تک پہنچائی جائے گی۔ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہا گیا کہ لال برادری نام کا یہ جو پورا کیمپس ہے، جو پوری بلڈنگ ہے، یہ بلڈنگ کافی پرانی ہو چکی ہے، مخدوش ہو چکی ہے اور اس بلڈنگ میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دراصل یہ جو لال برادری عمارت ہے، کیمپس ہے، واقعی میں کافی مخدوش ہے، اس میں مرمت کی ضرورت تھی اور اس کو مرمت کرانا چاہیے تھا۔ بار بار اسٹوڈنٹس نے مطالبہ کیا، یونیورسٹی کی انتظامیہ کو کہا کہ آپ اس کی مرمت کرائیے، لیکن یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اس کی مرمت کا کام نہیں کروایا۔ اب پچھلے دنوں اس کا کچھ حصہ گر گیا، اس کے بعد یونیورسٹی کی انتظامیہ نے پورے کیمپس کو سیل کر دیا، وہاں جو آفسیں تھی اس کو دوسری طرف شفٹ کر دیا اور مسجد پر بھی تالا لگا دیا کہ مسجد بھی کسی وقت گر سکتی ہے، جبکہ مسجد ابھی ٹھیک ٹھاک ہے، نماز وہاں پر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو یونیورسٹی کی انتظامیہ باہر سے پولیس کو بلا لیتی ہے، کئی تھانوں کی پولیس کو لکھنؤ یونیورسٹی کے کیمپس میں بلا لیا جاتا ہے اور مسجد کو بھی گھیر دیا جاتا ہے۔ بیریکیڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی مسجد کے دروازے کے نزدیک نہ پہنچے، کوئی مسجد کا گیٹ نہ کھول سکے، اور کہا جاتا ہے اسٹوڈنٹ سے کہ آپ نہ تو مسجد کے اندر جا سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ باہر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو مسجد ہے، اس کی تاریخ جان لیجئے۔ آزادی سے پہلے برٹش امپائر کے زمانے میں لکھنؤ کا یہ جو علاقہ ہے، یہ اودھ سلطنت کا حصہ تھا اور یہاں کے جو نواب ہوتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے۔ چنانچہ 1819 میں ایک مسلمان راجہ، ایک مسلمان نواب جن کا نام ہے نواب غازی الدین شاہ، انہوں نے گمتی ندی کے اس پار ایک محل بنوانا شروع کیا جس کا نام رکھا انہوں نے بادشاہ محل، لیکن ان کی زندگی میں اس محل کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے نواب نصیر الدین شاہ حیدر نے اس محل کی تعمیر کے کام کو آگے بڑھایا اور محل کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ جو کتابوں میں لکھا گیا، جو تاریخ میں بتایا گیا، وہ یہ کہ گمتی ندی کے اس پار وہاں کے نواب کا محل تھا، ان کی بیگمات رہتی تھی، وہ رہتے تھے، اور گمتی ندی کے اس پار یہ محل بنایا گیا اور مقصد یہ تھا کہ جو بیگمات ہے، جو خواتین ہے، وہ یہاں تفریح کے لیے آ سکتی ہے اور ناؤ کے ذریعے گمتی ندی کو پار کیا جائے گا، پھر ادھر آ جائیں گے، ادھر تفریح ہوگا، اور اسی مقصد سے اس محل کی تعمیر کی گئی جس کا نام رکھا گیا بادشاہ باغ۔ جب نوابوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، دوسرے یہاں کے نواب آئے اور 1920 میں لکھنؤ یونیورسٹی کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا، تو اس وقت نواب محمود آباد کے ہاتھوں میں پورا علاقہ تھا، ان کے حصے میں پوری زمین تھی، انہوں نے یہ پورا علاقہ لکھنؤ یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے دے دیا، لکھنؤ یونیورسٹی بن بھی گئی۔ اب اس زمین میں، اس علاقے میں یہ بادشاہ باغ کا علاقہ بھی شامل تھا۔ بادشاہ باغ میں کئی سارے ہال ہیں، کئی ساری عمارتیں ہیں، لمبا چوڑا اس کا کیمپس ہے۔ بادشاہ باغ جو بنا ہوا ہے یہ لال کلر کا ہے، جو پتھر یہاں استعمال کیا گیا ہے ان پتھروں کا رنگ لال ہے۔ چنانچہ بعد میں، یا کہہ لیجئے لکھنؤ یونیورسٹی کی تعمیر ہو جانے کے بعد، اس کو لال برادری کے نام سے جانا جانے لگا۔ بعد میں اس کے ایک ہال میں کینٹین بنایا گیا، اس کا ایک ہال نماز پڑھنے کے لیے خاص کر دیا گیا اور اس کو مسجد کا نام دیا گیا۔ اس کے ایک ہال میں کئی سارے آفس کو بھی کھولا گیا، لیکن 5-6 سال پہلے دیکھا گیا کہ اب یہ عمارت کافی مخدوش ہو چکی ہے، عمارت ٹوٹ کر گرنے والی ہے، اور مطالبہ کیا گیا یونیورسٹی کی انتظامیہ سے، ایڈمنسٹریشن سے، کہ وہ یہاں مرمت کرائے، اس کو ٹھیک ٹھاک کرے۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت یہ عمارت آتی ہے، لیکن یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اس کو سیریس نہیں لیا، مرمت نہیں کرایا۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کو بھی اس بارے میں کچھ بھی انفارمیشن نہیں دیا گیا اور کچھ آفس کو وہاں سے کہیں اور شفٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد سیدھے اچانک مسجد کو بند کر دیا یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اور کہا کہ یہ عمارت گر سکتی ہے، خطرہ ہے، معاملہ رسکی ہے، نماز ادا کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سبھی آواز اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آخر مسلمانوں کو یہاں نماز ادا کرنے کیوں نہیں دیا جائے گا۔ مہندر یادو سماجوادی پارٹی کے یووا نیتا ہے، انہوں نے بھی یہاں پر جا کر پروٹیسٹ کیا، ایک ویڈیو بنا کر اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کی اور کہا کہ کیوں مسلمانوں کو نماز ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ نمسکار، میں مہندر یادو ہوں، میں چھاتر نیتا ہوں لکھنؤ وشو ودیالیہ میں، اور اس وقت میں لکھنؤ وشو ودیالیہ میں کھڑا ہوں۔ یہ ایتہاسک لال برادری کے نام سے پرسدھ بلڈنگ ہے جو کہ اس سمے ASI کے انڈر میں آتی ہے، اور لکھنؤ وشو ودیالیہ پرشاسن اس میں ایک نیا نرماण کرا رہا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ نیم ورودھ ہے۔
बिना एएसआई की अनुमति के कोई भी नया निर्माण नहीं कराया जा सकता है। एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है और ये बाउंड्री कराने का, देखिए आप इधर दिखाइए, एक बाउंड्री कराने का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। इस बिल्डिंग को बंद करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। और दूसरी जो चीज़ है एक और है कि किस तरीके से हमारे देश में हमारे मुस्लिम समाज के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, उसका उदाहरण लखनऊ विश्वविद्यालय में साफ दिखाई पड़ेगा कि इस लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई एक ऐसी जगह नहीं है कि मुस्लिम समाज के लोग जा करके वहाँ नमाज पढ़ सकें। एक ऐसी यही एक बिल्डिंग थी, एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग आकर के नमाज पढ़ा करते थे। इधर दिखाते हैं हम, ये दरवाजा था, यहाँ से होकर के लोग अंदर जाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, इस दरवाजे को देखिए पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है, लॉक कर दिया गया है कि अब इसके अंदर कोई नहीं जा सकता है। यानी कि पूरी तरीके से ये साफ है कि अब मुस्लिम समाज के लोगों को अपनी आस्था का, अपने धर्म का भी पालन नहीं करने दिया जाएगा, जो कि संविधान और संविधान की मूल भावना के विपरीत है। ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश में सभी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आखिर कहाँ जाएंगे वो लोग, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल, जो बिना एएसआई की अनुमति के ये नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये किस नियम के तहत हो रहा है? लखनऊ विश्वविद्यालय से मेरा सवाल है और मुझे उम्मीद है कि लखनऊ विश्वविद्यालय इसका जवाब देगा। धन्यवाद। जो बात सबसे अच्छी है, जो खूबसूरत वीडियो और तस्वीर निकलकर सामने आई है, वो ये कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां इस वक्त योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है, बीजेपी की सरकार है, और जहां दिन रात मुसलमानों को लड़ाया जाता है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में तफरका पैदा किया जा रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी की जा रही है, हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काने के लिए, हिंदुओं को मुसलमानों से दूर करने के लिए हिंदुस्तान का जो भाईचारा है, यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको ख़त्म करने के लिए लाखों रुपए सरकार खर्च कर रही है। बजरंग दल का यही एजेंडा है, विश्व हिंदू परिषद का ही एजेंडा है। और अब आरएसएस और उसके सर संचालक मोहन भागवत ने भी खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि मुसलमानों की घर वापसी करानी है, मुसलमानों को दोबारा हिंदू धर्म में लाना है। ये तमाम मुसलमान हिंदूज़ हैं। फ़िरका परस्ती किस दौर में, जहर अफशानी किस दौर में मुसलमानों को साथ मिल रहा है हिंदू स्टूडेंट्स का, और वो मुसलमानों की नमाज के दौरान हिफाजत कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। इन तमाम हिंदू स्टूडेंट्स को सैल्यूट है, सलाम है, और इसी हिंदुस्तान की ज़रूरत है। जिस तरह लगातार ख़बरें सामने आती है कि मंदिर की तामीर के लिए मुसलमान अपनी ज़मीन को डोनेट कर रहा है, या कहीं पर हिंदू माइनॉरिटी में होते हैं तो वहाँ पर मुसलमान उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। पिछले साल इसी तरह की कुछ वीडियोस बांग्लादेश से सामने आई थी, जब वहाँ हिंदुओं के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, मंदिरों पर अटैक होने लगा था। तब वहाँ के मुसलमानों ने मंदिरों का घेराव किया, ह्यूमन चैन बनाकर मंदिरों की हिफाजत की, और दंगाइयों से, बलवाइयों से कहा कि तुम मंदिरों पर अटैक नहीं कर सकते, किसी हिंदू को मार नहीं सकते। बांग्लादेश की जो माइनॉरिटी है उनकी सुरक्षा, उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। और वो वीडियो भी दुनिया भर में वायरल हुई थी, और बांग्लादेश की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने वहाँ की माइनॉरिटी को सुरक्षा देने का काम किया था। उसी तरह की वीडियो लखनऊ यूनिवर्सिटी से सामने आई है, और ये तमाम लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। और इस वीडियो को आप रमज़ान 2026 की सबसे खूबसूरत वीडियो कह सकते हैं। लेकिन इसी के साथ उत्तर प्रदेश से एक और ख़बर सामने आई है, जिस खबर ने दिल को तकलीफ़ पहुंचाने का काम किया है। और इस साल वहां के मुसलमान नमाज अदा नहीं कर पा रहे हैं, वो तरावी पढ़ने से महरूम हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की भी प्रशासन के ज़रिए धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। मामला है उत्तर प्रदेश के बरेली का। उत्तर प्रदेश के बरेली में गाँव है मोहम्मदगंज, जहाँ पिछले दिनों एक मामला हुआ। मुसलमान जुमा की नमाज अदा कर रहे थे खाली घर में, और प्रशासन ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया और कहा प्रशासन की परमिशन के बगैर आप यहाँ पर नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। 16 जनवरी 2026 को मामला शुरू हुआ। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचा, और पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता फ़ैसला सुना दिया कि खाली घर में नमाज अदा करने के लिए, प्राइवेट या निजी मकान में नमाज अदा करने के लिए, या पूजा पाठ करने के लिए, किसी भी धर्म के मुताबिक अपने धर्म को अंजाम देने के लिए किसी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता बरेली के डीएम को और एसपी को नोटिस इशू कर दिया था, और कहा गया था कि क्यों ना डीएम और एसपी के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की जाए, इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए कि इन्होंने बग़ैर किसी वजह के नमाज अदा करने से रोक दिया। उस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इनको
अब नमाज पढ़ने की परमिशन दी जाए, इनको नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का वाज़े ऑर्डर होने के बावजूद भी बरेली के मोहम्मदगंज गांव में मुसलमानों को नमाज तरावी अदा करने की परमिशन नहीं दी जा रही है, नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और 32 सालों बाद पहली मर्तबा मोहम्मदगंज गांव के जो मुसलमान हैं वो तरावीह पढ़ने से महरूम है, जुमा की नमाज अदा करने से महरूम है। और उनके गांव में कोई मस्जिद नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर नमाज अदा होती हो। इस वजह से वहां के लोग अब जुमा की नमाज अदा करने से महरूम है, तरावीह अदा करने से महरूम है। और रात के वक्त दूसरे गाँव में जाकर वो नमाज भी अदा नहीं कर सकते हैं। द क्विंट पर सीनियर जर्नलिस्ट शादाब मुइज़ी ने एक स्टोरी की है और ये लंबी चौड़ी खबर है जिसमें उन्होंने तफसील से बताया कि वहाँ के रहने वाले तारिक खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि नमाज अदा की जा सकती है, नमाज अदा करने के लिए घर में परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हाँ पब्लिक प्लेस है या सरकारी जगह है और वहाँ पर अगर नमाज अदा की जा रही है तब परमिशन लेना ज़रूरी है, निजी मकान में नमाज पढ़ने के लिए परमिशन लेना ज़रूरी नहीं है। और तारिक खान ने बाज़ाब्ता डीएम को इन्फॉर्मेशन दिया, एसपी को इत्तला दी और नमाज पढ़ने की परमिशन मांगी, लेकिन अभी तक डीएम की तरफ से, एसपी की तरफ से मोहम्मदगंज गाँव वालों को नमाज अदा करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। जुमा की नमाज के लिए जमात ज़रूरी है। ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज जो 5 वक्ता नमाज है वो तो तन्हा अदा की जा सकती है, मजबूरी में जमात ना हो तब भी चल सकता है मामला, लेकिन जुमा के लिए जमात का होना ज़रूरी है। और वहाँ के मुसलमान एक खाली घर में इकट्ठे होकर जुमा की नमाज अदा करते थे, जिस पर पाबंदी लगा दी गई और अभी तक वो पाबंदी बाकी है। इसी तरह तरावी की नमाज भी चंद लोग इकट्ठे होकर पढ़ते हैं, एक साथ जमा होकर पढ़ते हैं। और इस घर में तरावी की नमाज पिछले 32 सालों से अदा की जा रही थी, लेकिन इस मरतबा इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी वहाँ के डीएम ने और एसपी ने तरावी की नमाज अदा करने की परमिशन नहीं दी है। जो हैरत की बात है, अफसोस की बात है वो ये कि यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भी सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती है, उसका अपमान किया जाता है। प्रशासन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोर्ट के ऑर्डर और फैसले को भी सीरियस नहीं लिया जाता है। वहाँ के मुसलमानों का अफसोस है कि हम तरावी की नमाज 32 सालों में पहली मर्तबा अदा नहीं कर पा रहे हैं। मोहम्मदगंज गांव में तारिक खान जब अपना घर बना रहे थे तो घर बनाने से भी उनको रोका गया और वहाँ के जो हिंदू समाज के लोग हैं उन्होंने जाकर पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दी थी कि ये मस्जिद की तामीर कर रहा है, इसको मस्जिद बनाने से रोका जाए। तारिक खान पुलिस थाने में पहुंचते हैं और बताते हैं कि वो अपना घर बना रहे हैं, मस्जिद नहीं बना रहे हैं। अब तहकीक कर लीजिए, इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। जब पुलिस ने, प्रशासन ने हिंदुओं से पूछा कि आपने किस बुनियाद पर यह दावा कर दिया कि तारिक वहाँ मस्जिद की तामीर कर रहे हैं, तो हिंदुओं ने कहा कि जिस चिमनी से ईंट आई है उस चिमनी वालों ने बताया कि वहाँ मस्जिद की तामीर हो रही है। जब चिमनी वालों से पूछा गया, ट्रैक्टर के ड्राइवर से पूछा गया, तो सबने कहा कि हमने तो कभी नहीं बताया कि मस्जिद की तामीर हो रही है, बल्कि हमसे पूछा गया और हमने कहा था कि वहाँ पर घर बन रहा है। तो फर्जी बुनियाद पर, झूठ की बुनियाद पर दावा कर दिया गया कि मस्जिद की तामीर हो रही है। बहरहाल तारिक का घर तैयार हो गया और उनका वो घर ही है, मस्जिद नहीं है। और एक दूसरे के खाली मकान में ये लोग जुमा की नमाज अदा करते थे, जमात से नमाज अदा करते थे, उस पर पाबंदी लगा दी गई और अभी तक वो पाबंदी बाकी है। जबकि हिंदुस्तान में ये पुरानी रिवायत है कि जिस मोहल्ले में मस्जिद नहीं होती वहाँ लोग अपने दरवाजे पर, अपने मकान की छत पर, अपने फ्लैट में तरावी अदा कर लेते हैं, जमात के साथ नमाज अदा कर लेते हैं, क्योंकि जमात के साथ नमाज पढ़ने की फजीलत अलग है। मस्जिद दूर होती है, हर इलाके में मस्जिद नहीं होती है। हम लोग भी मिला टाइम्स के ऑफिस में ही तरावी की नमाज अदा कर रहे हैं, क्योंकि हमें काम भी करना होता है और तरावी भी पढ़ना ज़रूरी है, फ़र्ज़ नमाज़ों को पढ़ना भी ज़रूरी है और जमात के साथ पढ़ने का अहतमाम करना चाहिए। तो हम लोग अपनी ऑफिस में ही तरावी का और 5 वक्ता नमाज़ों का अहतमाम कर रहे हैं और दुनिया भर के मुसलमान इस तरह का अहतमाम करते हैं। लेकिन बरेली में मोहम्मदगंज गांव के मुसलमानों को तरावी अदा करने से रोक दिया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट का वाज़े ऑर्डर और फैसला होने के बावजूद भी उनको नमाज अदा करने की, तरावी पढ़ने की परमिशन नहीं दी जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। आखिर में आपसे गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स को इस माह मुबारक में सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है
اور ہماری منتھلی ممبرشپ بھی لے لیجئے. پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اللہ حافظ.